हरनाथाय ते नमः। जय श्री कुसुमहरा। जय कुसुम कुमारी जय जय हरनाथ 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 जय कुसुम कुमारी जय श्री हरनाथ पतित पावन
प्रभु हरनाथ भक्त वत्सल श्रीहरनाथ कुसुम वल्लभ प्रभु हरनाथ अनाथ बंधु श्रीहरनाथ करुणा सिंधु दीननाथ प्रेमावतारी श्रीहरनाथ भवभयहारी कुसुमानाथ आनंद निधि श्रीहरनाथ प्रेम पयोधि प्रभु हरनाथ उज्ज्वल श्यामा श्रीहरनाथ लीला मानुष प्रभु हरनाथ आचिंत्य स्वरूप कैहरनाथ कैवल्यदाता प्रभु हरनाथ आदर्श गृही श्रीहरनाथ उत्कृष्ट ज्ञानी प्रभु हरनाथ प्रकृति प्रणम्य श्रीहरनाथ अनाथ शरणं प्रभु हरनाथ धातृ शिरोमणि श्रीहरनाथ अजेय दाता प्रभु हरनाथ भक्त प्राण श्रीहरनाथ भक्त जीवन प्रभु हरनाथ भक्त सेवित श्रीहरनाथ भक्त तोषित प्रभु हरनाथ भक्त चित्त विहारी श्रीहरनाथ भक्त प्रेमी प्रभु हरनाथ संकीर्तन प्रिय श्रीहरनाथ नृत्यानंद प्रभु हरनाथ मृत संभाषी श्रीहरनाथ भक्तानुग्राही प्रभु हरनाथ प्रेम पागल श्रीहरनाथ रसिक शेखर प्रभु हरनाथ अद्भुत चरित श्रीहरनाथ कुसुमा प्रिय प्रभु हरनाथ विराग रागी श्रीहरनाथ प्रेम माधुरी प्रभु हरनाथ कृष्ण सल्लाप श्रीहरनाथ नाम प्रिय हरनाथ नामानंद श्रीहरनाथ प्रेमानंद प्रभु हरनाथ मौनानंद श्रीहरनाथ अतुलानंद प्रभु हरनाथ वसुधानंद श्रीहरनाथ सत्यानंद कल्याणमूर्ति श्रीहरनाथ कलिकलुषहार प्रभु हरनाथ कोमल भाव श्रीहरनाथ भावग्राही प्रभु हरनाथ सौम्य स्वरूप श्रीहरनाथ मुदित मानस प्रभु हरनाथ कृष्णानुरागी श्रीहरनाथ भवभयहारी उमानाथ अभय श्रीहरनाथ धारक प्रभु हरनाथ प्राणाराम श्रीहरनाथ प्राणाधार प्रभु हरनाथ कृपावतारी श्रीहरनाथ आनंद कंद प्रभु हरनाथ माया मानव श्रीहरनाथ सद्गुरु रूप प्रभु हरनाथ विघ्नहारा श्रीहरनाथ शीघ्र प्रसन्न प्रभु हरनाथ हरिहर रूप श्रीहरनाथ नित्यानंद पागलनाथ मायातीत श्रीहरनाथ लोकनाथ प्रभु हरनाथ
परम तत्व श्रीहरनाथ अद्वितीयानुप प्रभु हरनाथ ज्योति स्वरूप श्रीहरनाथ सत्य स्वयंभू प्रभु हरनाथ चिन्मय मुद श्रीहरनाथ आनंद विग्रह प्रभु हरनाथ नाम प्रदाता श्रीहरनाथ प्रेम प्रदाता प्रभु हरनाथ पुराण पुरुष श्रीहरनाथ अनंत रूप आदिनाथ शब्दातीता श्रीहरनाथ भाव माधुरी प्रभु हरनाथ अगति रगति श्रीहरनाथ धन्यधरागृ प्रभु हरनाथ जगन्नाथ श्रीहरनाथ सच्चिदानंद प्रभु हरनाथ आरूप स्वरूप श्रीहरनाथ परमानंद प्रभु हरनाथ दीनहीन पीडित सुहृदनाथ प्रणत बल प्रभु हरनाथ अव्यक्त रूप श्रीहरनाथ विलक्षण रूप प्रभु हरनाथ सत्य प्रतिबिंब श्रीहरनाथ दिव्य विभूति प्रभु हरनाथ नित्य प्रसन्न श्रीहरनाथ स्वरूपानंद पागलनाथ भूतल प्रकाशित श्रीहरनाथ अपार महिमा प्रभु हरनाथ प्रणव प्राकट्य श्रीहरनाथ मुनिजन वंदित प्रभु हरनाथ परमाराध्य श्रीहरनाथ जगती बंधु प्रभु हरनाथ भुवन मोहन श्रीहरनाथ नरवरिष्ठ प्रभु हरनाथ अच्युत आनंद श्रीहरनाथ महाभव स्वरूप प्रभु हरनाथ नाम नामी एक प्रसन्न रूप विमलानंद अपूर्वनाथ नाम नामी एक प्रसन्न रूप विमलानंद अपूर्वनाथ जय हरनाथ कुसुमा कुमारी जय हरनाथ जय हरनाथ जय कुसुमा कुमार जय 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 जय हरनाथ जय कुसुमा कुमार जय
जय जय हरनाथ जय कुसुम कुमार जय जय हरनाथ जय कुसुम कुमार जय जय हरनाथ जय कुसुम कुमार जय कुसुम कुमार जय जय हरनाथ 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 जय कुसुम कुमार जय हरनाथ जय कुसुम कुमार जय 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 जय हरनाथ जय जय कुसुम कुमारी जय 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 ఈ ఉత్తరం మహేష్ చంద్ర అనే భక్తుడికి రాశాడమ్మా. ఇది 21, 22 లెటర్లు తీసావు నువ్వు. ఇది పాగల్ హరినాథ్ 3వ భాగంలో 1వ పార్టు. 3వ భాగం 5 పార్ట్లు ఉంది, 1వ పార్ట్ ఇది. ఇందులో ఆయన ఉద్దేశించి రాస్తున్నాడు ఆయన. నాయన చాలా కాలంగా మౌనంగా ఉన్నారు, కారణం ఏంటి? తెలియకుండానే మీ బిడ్డ ఏదైనా చెడ్డ పని చేసి మీకు కష్టం కలిగించాడా? బహుశా అందుకనేమో మీరు అతన్ని ఇలా శిక్షించారు. అయినా మారాం చేసే చిలిపి బిడ్డల మూలంగా తల్లిదండ్రులు అలా అప్పుడప్పుడు కష్టాల పాలు అవుతారని నేను మొదట్లోనే చెప్పాను. దాన్ని అలా ఉంచి మీ శరీర ఆరోగ్యం ఎలా ఉందో తెలియపరిచి నన్ను నిశ్చింతునిగా చేయండి. దత్తు మహాశయులు రాసిన ఉత్తరం ద్వారా అనురాగమయ్య అయిన మా అక్కను కొమిల్లాకు పంపించారని తెలిసి ఆనందించాను. అయినా అక్కడికి ఆమె ఎలా చేరిందో తెలియక ఆదురాపడుతున్నాను. మా దాదా కూడా కొమిల్లాకు వెళ్ళారు కనుక ఆమె కోసమై తగిన ఏర్పాట్లు చేసి ఉంటారని తోలుస్తాను. కాగితం అందగానే అన్నగారి పేరు కోసమై వెతికాను. మీ జాబ్ అందగానే అన్నగారి పేరు కోసమని నా వద్దనున్న కాగితాలన్నీ వెతికాను. ఒకనాడు కాకుంటే మరొక రోజునైనా అది లభిస్తుందండి. అన్నయ్యకు నా ప్రేమానురాగాలు తెలియజేయండి. ఆయన ఎలా ఉన్నది రాయండి. ఎంతకాలం వరకైతే మిమ్మల్ని ఈ కన్నులతో చూడటం తటస్థించదో అంతవరకు నా మనసు సంపూర్ణమైన ఆనందం కలగదు. ప్రాణాలు మీకోసం కటకటలాడుతుంటాయి. మీ వైపుకు ఉన్న ఈ ఆకర్షణ ఇంత అధికమైనప్పుడు ఈ మీ కుమారుడు కోడలు ఇంకా అందరం కలిసి మీ సన్నిధికి తప్పక హాజరవుతాం. ఇక అప్పుడు మీ కృపా విశేషం ద్వారా చంద్రనాథ మొదలైన ప్రదేశాలు దర్శించి తిరిగి వస్తాం. బాబా, ఆనందకరమైన ఆ రోజు వచ్చేందుకు
ఇంకెంతకాలం వేచి ఉండాలి? మనస్సును బిగపట్టి ఉంచలేను. ఎప్పుడు ఎగిరి వద్దామా అని ఉంది. కలకత్తా నుండి గోయిలాంత్ నుండి చాదాపూర్కు, అక్కడ నుండి కుమిల్లాకు, ఇక కుమిల్లా నుంచి మీ సన్నిధికి వస్తాం. ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటారు? నా మాదిరిగానే చాలామంది బయలుదేరేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు. అవకాశం కోసం ఆతురంగా ఎదురు చూస్తున్నారు. అయినా ఆ విషయాలు ఏవి మీ కోడలికి ఇంకా తెలియవు. నా ఆరోగ్యం పూర్వం కన్నా చాలా మెరుగు. దాని గురించి ఆందోళన పడవలసిన అవసరం నాకేమీ కనపట్టలేదు. పడగొట్టిన వాడే తిరిగి బాగు చేసుకుంటాడు. నా దృష్టిలో ఇది ఒక అద్దె కొంప లాంటిదే. అది ఉన్నా మంచిదే, ఒకవేళ నాశనం అయిపోయినా నష్టమేం లేదు. మరొక ఇంటిని అద్దెకి తీసుకుంటాను. దానివల్ల నాకేం విచారం లేదు. మరామత్తు చేయించాల్సిన అవసరం వచ్చినా నేనుగా నా చేతులుగా పనిపూరుకోను. ఇంటి సొంతదారునికి నోటీస్ ఇచ్చి విడుదలవుతాను. ఇంత సొంతదారుకును నోటీస్ ఇస్తాను. దాంతో నా బాధ్యత తీరుతుంది. ఎంత గొప్ప! తర్వాత అతనికి ఇష్టమైన బాగు చేయించిస్తే ఆనందంగా దానిలోనే ఉంటాను. ఒకవేళ అలా ఆయన ఇవ్వకపోయినా నేనేమి బాధపడను. యజమానిని అంటి పెట్టుకుని ఆయన పక్కనే తిరుగుతూ ఉంటాను. నాకు అన్ని దిక్కుల్లోనూ ఆనందమే. అందువలన బాబా, నన్ను గురించి ఏమీ బాధపడద్దని చెప్తున్నాను. మీ ఈ పిచ్చి కుమారుని ఏది కూడా దుఃఖం కలిగించలేదు. మీ ఉత్తరం కోసమే ఆత్రంగా ఉన్నాను. అన్ని రకాల శుభవర్తమానాలు సేకరించి ఒక ఉత్తరం రాస్తే చాలా ఆనందిస్తాను. ప్రస్తుతం మీ ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది? ఈ ఉద్యోగం ఇంకా ఎన్నాళ్ళు? ఉద్యోగంలో ఉన్నప్పుడే రావాలని ఉంది. అలా అయితే ఆనందంగా ఉంటుంది. కొన్నాళ్ళుగా కొమ్మిల్లా నుండి ఉత్తరం ఏమి రాలేదు. నా దోషం ఏమిటో తెలియదు. వాళ్ళ సమాచారం ఏంటో దాదా మీకు తేల్చే ఉంటాడు. దాన్ని నాకు కూడా అందజేయండి. ఇదే మాకు నివేదన. మీ అనురాగ పాత్ర అదరా. ఇది 21వ ఉత్తరం. 22వ ఉత్తరం. నా అనురాగమైన దాదా ఉపేంద్ర చంద్ర మజుందార్ సిల్చార్లో ఉన్నటువంటి ఆయనకి రాశాడు. ఎన్ని రోజులు చూడండి, ఇందులోనూ ఒకలాగే ఉంటుంది. ఎన్ని రోజుల పాటు మౌనం వహించి ఇక ఏమాత్రం అలా ఉండలేని స్థితికి వచ్చావు. దానికేం కానీ ఈ రోజు నిన్ను పొందగలిగిన ఆనందానికి హద్దులు లేవు. మీరే నా శరీరం, దానిలో ప్రాణం కూడా మీరే. అందువల్ల మీరు సుఖంగా ఉంటే నేను ఆనందంగా కూడా ఉండకుండా ఉండలేను. మీరు రవ్వంత కష్టం కలిగినా నాకు 4 దిక్కులు శూన్యంగా కనిపిస్తాయి. అంత కుంగిపోతాను. కృష్ణుడు మిమ్మల్ని నిరంతరం ఆనందంగా ఉంచుగాక. ఆయన చెంత నా వినమ్రమైన ప్రార్థన ఇది. దాదా మిమ్మల్ని ఒక్కసారైనా చూడకుండా వెళ్ళపోవడమే తటస్థిస్తే నా దుఃఖానికి అంతుండదు. మిమ్మల్ని చూడాలని ప్రాణం అంతులేని ఆరాటం పొందుతున్నది. మరి ఏ విధంగానూ అది స్థిమితపడేటట్టు లేదు. ఎటువంటి ఆకర్షణతో మీరు లాగుతున్నారో తెలియకుండా ఉంది. ప్రభువు మిమ్మల్ని అందరినీ చాలా గొప్పవారిగా చేయనుగాక. అలా అయితే దరిద్రుడైన మీ అన్నకు కొరత అనేదే ఉండదు. ఎప్పుడు ఏది చేయాలనుకుంటే దాన్ని చేయగలుగుతాడు. కృష్ణుడు మిమ్మల్ని బహిరంతరంలో రెండిట్లోనూ ఉన్నతమైన వారినిగా చేయగాక. నా ప్రార్థన ఇదే. మీ స్వప్న వృత్తాంతం కేవలం స్వప్నమని భావించకండి. దాంట్లో అనేక విధాల సత్యతయే ఉన్నది. అదే సమయంలో ఇంకా 2-3 చోట్ల నుండి ఇలాంటి వృత్తాంతాలే తెలియవచ్చాయి. మీ పైన ప్రభువుని దయ అపారంగా ఉంది. అలహాబాద్ నుండి శ్రీ సిపి సింగ్ MA LLB గారు, వారి కనిష్ట సోదరుడు సరిగ్గా ఇలాంటి వృత్తాంతాన్ని రాశారు. అంతేకాదు, అలా సంభవించినప్పుడు సిపి సింగ్ వారు నిద్రపోవట్లేదట, పూర్తి మెలకుతో ఉన్నారట. కనుక మీరు దాన్ని కేవలం స్వప్నం అని భావించకండి. సాక్షాత్ మిలనం కలగబోయే ముందు ఈ విధమైన స్వప్న దర్శనాలు కలుగుతూ ఉంటాయి. ఇది స్వాభావిక నియమమే. ఇక మీకు త్వరలో సాక్షాత్ మిలనం సంభవిస్తుందని ఆశిస్తున్నాను. దర్శనం కలగాలని నా కోరిక కలిగితే కనులు ఎదురకుండా ఫోటో నుంచుని ఆనందంతో ఉన్మత్తుడవుతాను. నేను వస్తే అట్టులు మొదలైన వారు చాలామందిని నా వెంట తెస్తాను. మిమ్మల్ని ఒక్కసారైనా చూడాలని వాళ్లకు తీవ్రమైన కోరికగా ఉంది. మీతో కలిసి అందరం ఒక చోట సమకూడి ఆనందంతో మునిగిపోదాం. ఈ విషయాన్ని గురించి తలుచుకుంటూ ఉంటేనే ఆనందం కలుగుతుంది. ఆహా, ఎంత ఆశ్చర్యం! అలాంటి శుభలక్షణం ఎంత దూరం ఉందో ఆ కృష్ణుడికి ఎరుక. ఆయన ఇచ్చామేడు, ఆయన సంకల్పమే నెరవేరుతుంది. పరమ ప్రేమమల్లిన నాయనగారు శారీరకంగానూ మానసికంగా కూడా ఆనందంగా ఉన్నారని విని నా ఆనందానికి అద్దులేదు. నా శరీరం పూర్వం కన్నా చాలా బాగుందని నాయనగారికి కూడా తెలియజేయండి. దాని గురించి ఆయన ఆలోచించవలసిన లేక అద్దురాపడవలసిన అవసరమే లేదు. కేవలం మిమ్మల్ని కలుసుకునేందుకే అవకాశం కలిగించేందుకే కృష్ణుడు నా శరీరాన్ని నిలిపి ఉంచాడు. ఆయన దయ వల్ల ఈరోజు త్వరగా వస్తే నా ఆనందం పరిపూర్ణమవుతుంది. ఒకరోజు కాకుండా మరో రోజైనా ఆ శుభదినం వచ్చి తీరుతుంది. నాపై ప్రేమ దృష్టిని నిలిపి ఉంచమని నాయనగారికి చెప్పండి. మీ దర్శనం అయ్యేంత వరకు అప్పుడప్పుడు మీ సమాచారాలను పొందుతుంటాను కాక, నేను మిమ్మల్ని కలుసుకునేందుకు పూర్వమే ప్రభువు మిమ్మల్ని మీ విద్యుక్తమైన పనుల్లో నియుక్తం చేయను కాక.
అలా అయితే మరింత ఆనందం కలుగుతుంది. నాయనగారి అభిలాష ఈ పర్యాయం పరిపూర్ణమవుగాక, ఆయనకు నందలాలు లభించునుగాక. అలా అయితే ఆనంద ప్రవాహం ఎంత ఉంటుందో తెలియదు. అందరూ సుఖంగానూ ఆనందంగానూ ఉంటే ఈ ఖేలను ప్రభువు ఒక మారు చూపునుగాక. ఆయన సన్నిధిని నా ప్రార్థన ఇదే. ఇది కొమిల్లా నుండి జాబ్ వచ్చింది. అందరూ క్షేమంగా ఉన్నారని తెలిసింది. ఆశించిన శుభవార్తను కృష్ణుడు ఎప్పుడు అందిస్తాడో దానికోసమే ఆతురంగా ఎదురు చూస్తున్నాను. ఏ రకమైన ఆతురా పడకండి. కృష్ణుడు అన్ని వైపుల నుండి ఆనందాన్ని కలిగిస్తాడు. నా ప్రియమైన దాదా మహాశయులు శ్రీయుక్త కైలాసచంద్ర కలకత్తా నుండి తిరిగి వచ్చేది లేనిది నాయనమ్మ గారు ఎలా ఉన్నది దయతో రాయండి. నన్ను గురించి పెద్దగా ఆలోచించకండి, అలా అని మర్చిపోకండి. మన డాక్టర్ బాబా ఎలా ఉన్నారు, ఆయన గారితో తోట ఇంటి నిర్మాణం ఎంతవరకు వచ్చింది అని రాయమనండి. ఆయన కుమారులు కుమార్తెలు ఎలా ఉన్నది రాయండి. మీ అన్నహర. ఈ 22వ ఉత్తరం మా మనవడు పుట్టక ముందు మాకు వచ్చిన ఉత్తరం ఇది.